یہ 30 دسمبر کی رات تھی اور رات کے 8:45 بجے کا وقت تھا۔ لاہور میں پنجاب پولیس کے ہیڈ کوارٹر میں ایک پرہجوم پریس کانفرنس جاری تھی، جہاں پولیس افسران یہ وضاحت دینے میں مصروف تھے کہ پاکستان کا سب سے مطلوب شفاق قاتل ان کی گرفت سے کیسے بچ نکلا۔ ٹھیک اسی وقت کچھ فاصلے پر لاہور کی مصروف شاہراہ ڈیوس روڈ پر جنگ اخبار کے دفتر کے سامنے ایک رکشہ رکا، جس سے اترنے والا شخص کوئی اور نہیں تھا، اور اس کو دیکھ کر یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا کہ بظاہر معذور نظر آنے والا یہ ادھیڑ عمر آدمی ہی وہی شفاق قاتل ہے جس کا چرچا گزشتہ 4 ہفتوں سے پاکستان سمیت پوری دنیا میں ہو رہا تھا۔ اس کیس کی عجیب بات یہ تھی کہ اس کے جرم کا انکشاف کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ یہی شخص تھا، اور وہ اپنی مرضی سے گرفتاری دینے آیا تھا۔ اخبار کے استقبالیہ کے دفتر میں موجود منیر حسین کو جب اس شخص نے اپنا تعارف کروایا تو وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے۔ وہ ادھیڑ عمر شخص اپنا تعارف کرواتے ہوئے بولا، میں جاوید اقبال ہوں، 100 بچوں کا قاتل۔ جاوید اقبال جنگ کے دفتر ہی میں گرفتاری دینے کیوں آیا تھا؟ کیا واقعی اس نے 100 بچوں کا قتل کیا تھا یا معاملہ کچھ اور تھا؟ جاوید اقبال کی جانب سے اپنے جرم کی اطلاع سب سے پہلے کس کو دی؟ کیا جاوید اقبال شہرت کا بھوکا اور ایک ذہنی مریض تھا یا پھر ایک شفاق قاتل؟ ان سوالات کی تہ میں جانے سے پہلے جاوید اقبال کے اس ماضی پر نظر ڈالتے ہیں جس پر چل کر وہ پاکستان کا سب سے شفاق سیریل کلر بنا۔ جاوید اقبال کی لکھی گئی ڈائری، ان کے خطوط سمیت اس کیس کی دستاویزات اور اس سے جڑی کئی ایسی شخصیات تک رسائی حاصل کی جو اس سے پہلے مختلف وجوہات کی بنا پر منظر عام پر نہیں آ سکی تھیں۔ محمد علی کے خاندان کو تقسیم ہند کے بعد نقل مکانی کرنا پڑی تو اس نے لاکھوں پناہ گزینوں کی طرح لاہور کا رخ کیا۔ لاہور میں برانڈ روڈ پر لوہے کے پائپوں کی دکان سے ہونے والی خاطر خواہ آمدن محمد علی کے بڑے خاندان کے لیے کافی تھی، جس میں 5 بیٹے اور 4 بیٹیاں شامل تھیں۔ جاوید اقبال بھی محمد علی کے بچوں میں سے ایک تھا، مگر کچھ مختلف۔ جاوید اقبال کے بڑے بھائی ضیاء الحق نے BBC سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ جاوید بچپن ہی سے ضدی، جھگڑالو، جنونی بچہ تھا، ہر جائز ناجائز بات منواتا تھا۔ والد نے اگر کسی بات سے انکار کیا تو دھمکیاں دیتا تھا۔ جیسے جیسے جاوید اقبال کی عمر بڑھتی گئی، اس کے والد محمد علی کی پریشانیوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ ضیاء الحق کے مطابق جاوید اقبال کے ذہن میں الٹے سیدھے خیالات آتے تھے، کبھی کسی سے جھگڑا کرتا، کبھی کسی سے بہن بھائیوں سے بدتمیزی کرتا تھا کبھی کبھار، لیکن صرف باتوں کی حد تک۔ والد البتہ ان حرکتوں سے پریشان تھے۔ ضیاء الحق کے مطابق ان کے خاندان کے ایک بزرگ نے جاوید کو دیکھ کر کہا تھا، جاوید اقبال نام پیدا کرے گا، چاہے نیک نامی میں کرے یا بدنامی میں کرے۔ انہوں نے جاوید کو بچپن سے یہ شوق تھا کہ دنیا میں نام ہو۔ جاوید کے پرانے دوست نسیم مرشد عرف بابا نے بتایا کہ جاوید اقبال ریلوے روڈ کالج میں پڑھتا تھا اور وہیں سے اسے بری عادتیں پڑیں۔ جاوید اقبال کے والد نے اسے شاد باغ میں لوہے کی پائپ کی دکان کا ایک چھوٹا سا کارخانہ لگا کر دیا تھا۔ اس زمانے میں نسیم مرشد کی جاوید اقبال سے دوستی ہوئی تھی، جو پولیس سے حوالدار ریٹائر ہوئے تھے۔ نسیم مرشد کے مطابق جاوید اقبال مارکیٹ کا صدر بھی منتخب ہوا۔ اس زمانے میں علاقے کا مجسٹریٹ اور AC بھی اس کے دفتر میں اسے ملنے آئے تھے۔ اسی علاقے میں جاوید اقبال کی شخصیت کا ایک بہت تاریک باب شروع ہوتا ہے۔ اپنے کارخانے میں کام کرتے جاوید اقبال نوعمر بچوں کا انتخاب کرتا۔ جاوید کے بھائی ضیاء الحق کہتے ہیں، اسے کام کے لیے لیبر کی ضرورت ہوتی تھی، لیکن وہ ان بچوں کو فیکٹری ورکر بناتا اور ان کا بہت خیال رکھتا، ان کے پرانے کپڑے اتروا کر نئے کپڑے اور جوتے دیتا۔ وہ ان بچوں پر ہزاروں روپے خرچ کرتا، انہیں سیر کے لیے مری بھی لے کے جاتا۔ کارخانے کے باہر جاوید اقبال نے بچوں کو متوجہ کرنے کے لیے سانپ اور مچھلیوں کی دکان کھول رکھی تھی، اور علاقے کے سارے بچے سارا دن اس کے ارد گرد جمع رہتے تھے۔ جاوید اقبال کے بھائی ضیاء الحق نے اسی دکان میں بتایا کہ جہاں کبھی سانپ، بچھو اور مچھلیاں پائی جاتی تھیں، مگر جاوید کی کام کرنے والے بچوں پر توجہ صرف کاروباری حکمت عملی نہیں تھی۔ نسیم مرشد کے مطابق شاد باغ میں ہی پہلی مرتبہ اس پر بچوں کے ساتھ بدفعلی کا الزام لگا۔ معاملہ اس قدر سنگین ہو گیا کہ اس واقعے میں جاوید اقبال کو 1990 میں شاد باغ تھانے میں جاوید اقبال کو جانا پڑا۔ معاملہ اس قدر سنگین ہو گیا کہ اس واقعہ میں جاوید اقبال کے خلاف
1990 में शादबाग थाने में मुकदमा भी दर्ज हुआ, लेकिन गिरफ्तारी से कबल जावेद इकबाल फरार होने में कामयाब हो गया, जिस पर पुलिस ने जावेद इकबाल के वालिद और भाई को गिरफ्तार कर लिया। इलाके के मौजूदीन इकट्ठे हुए जावेद इकबाल को शादबाग से निकाल दिया गया। जावेद इकबाल से एक बयान हल्फी पर दस्तखत भी लिए गए, वो दोबारा इस इलाके में कदम नहीं रखेगा। नसीम मुर्शद के मुताबिक इलाका मौजूदीन के सामने जावेद इकबाल ने तस्लीम किया था कि इससे बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती की गलती सरजद हुई है, जिसकी सज़ा के तौर पर इसे शादबाग से निकाल दिया गया था। जावेद इकबाल के वालिद मोहम्मद अली बेटे की इस हरकत पर बहुत परेशान हुए थे, लेकिन जावेद इकबाल के भाई ज़ियाउल हक आज भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। इनका भाई बच्चों से जिनसी ज़्यादती करता था, बस इसे बच्चों से प्यार था। अजीब बात यह है कि जावेद इकबाल ने 2 शादियाँ की, मगर दोनों नाकाम रहीं। जावेद इकबाल के भाई ज़ियाउल हक के मुताबिक पहली बीवी ने जावेद इकबाल की एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन ये शादी ज़्यादा अरसे ना चली। फिर हमने इसकी दूसरी शादी की, जिससे इसका एक बेटा है। जावेद इकबाल अपने बच्चों और भतीजों से भी इतना प्यार करता था जितना वो अपने कारखाने में काम करने वाले बच्चों से। तो ज़ियाउल हक ने बताया वो अपने बच्चों और भतीजों से प्यार नहीं करता था, बस कभी कभार पैसे दे देता था। ज़ियाउल हक ने ये ज़रूर तस्लीम किया वो कई साल कबल ही जावेद इकबाल से कता ताल्लुक़ कर चुके हैं और इसे मिलना छोड़ चुके थे। जावेद इकबाल पर बच्चों से ज़्यादती का पहला मुकदमा 1990 में थाना शादबाग, दूसरा 1998 में यानी बच्चों के कत्ल के वाक़े से 1 साल कबल लाहौर के थाना लोअरमाल में दर्ज हुआ। दूसरे मुकदमे में जावेद इकबाल कुछ अरसा जेल में ज़रूर रहा, लेकिन फिर रिहा हो गया। ऐसा क्या था कि जिनसी ज़्यादती के इल्ज़ामात और मुकदमात के बावजूद जावेद इकबाल पुलिस की गिरफ्त से ना सिर्फ बचा रहा, बल्कि कुछ अरसा बाद इससे भी संगीन जुर्म करने में कामयाब हो गया। हैरानकुन बात यह है कि जावेद इकबाल के इस तमाम अरसे में पुलिस एहलकारों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे। बच्चों के रेप का मामला थोड़ी देर के लिए एक तरफ रखें, जावेद इकबाल की ज़िंदगी के इस हिस्से में वो एक ऐसा शख्स नज़र आता था जिसे ना सिर्फ पैसा कमाने, दिखाने और ख़र्च करने का शौक़ था, बल्कि शोहरत का भी भूखा था। नसीम मुर्शद से जब जावेद इकबाल की शख्सियत के बारे में सवाल किया गया तो उनका कहना था कि जावेद इकबाल का दिमाग कंप्यूटर की तरह काम करता था। इसने अपने कमरे में गवर्नर पंजाब गुलाम जलानी की तस्वीर लगाई हुई थी और वह कहा करता था, देखो गवर्नर जलानी जावेद इकबाल के साथ हैं। जावेद इकबाल के चंद और शौक़ भी थे, असलहा रखना, फ़ोटोग्राफ़ी, सांप पालना, फिल्में देखना और बासर लोगों से दोस्ती करना। ये सब महंगे शौक़ थे, वो इसे लोगों की नज़र में भी लाते थे। लेकिन साथ ही साथ जावेद इकबाल जुज़वी सहाफ़ी भी था। जावेद इकबाल के भाई ज़ियाउल हक के मुताबिक जावेद एक लिखारी भी था और एक माहनामा रसाले एंटी करप्शन का एडिटर था। इस रसाले के ज़रिए जावेद इकबाल ने बहुत से पुलिस वालों से दोस्ती की। वो हर महीने थानों में रसाले पहुंचाता और इस तरह इसकी पुलिस वालों से जान पहचान बढ़ती गई। जावेद इकबाल की निजी महफ़िलों में पुलिस वाले अक्सर आया जाया करते थे। ये शौक़ शायद जावेद इकबाल की जेब पर महंगे साबित होते, लेकिन जावेद इकबाल के भाई ज़ियाउल हक के मुताबिक उनके वालिद की मौत के बाद जब जायदाद का बंटवारा हुआ तो जावेद के हिस्से में ब्रांडथ रोड गली नंबर 3 में 2 दुकानें और 2 तहखाने आए। ये जायदाद लाखों की फ़रोख्त हुई और जावेद इकबाल के वारे न्यारे हो गए। सन 93 में जावेद इकबाल ने राना टाउन में कई कनाल जगह ख़रीदी और वहाँ एक बंगला बनाया जहाँ वो काम करने वाले बच्चों को रखता था। इसके पास एक जीप भी थी जिसमें वो बच्चों को मरी तक सैर कराता था। नसीम मुर्शद के मुताबिक जावेद इकबाल ने शादबाग छोड़कर पहले राना टाउन, बाद में गाज़ियाबाद में रिहाइश इख्तियार की। बार बार रिहाइश की इस तब्दीली के पीछे गालिबन यही वजह थी कि जिसने जावेद को शादबाग से बदनामी के साथ दरबदर करवाया था, लेकिन अब यही आदत इसकी ज़िंदगी में अब एक नया मोड़ लाने वाली थी। 1998 में जावेद इकबाल लाहौर के इलाका गाज़ियाबाद में रहाइश पजीर था जब इसके साथ एक ऐसा वाक़या पेश आया जो इसे मौत के दहाने पर ले आया। बाद में इस वाक़े को बुनियाद बनाकर जावेद इकबाल ने 100 बच्चों के कत्ल का मंसूबा बनाया। जावेद इकबाल ने अपनी डायरी में इस बारे में कुछ यूँ लिखा, मैं बहुत खुशो खुरम था। 2 वीडियो गेम्स की दुकानों से रोज़ाना 500-700 रुपया खर्चा आता था। 15 सितंबर को मीनार पाकिस्तान सैर के लिए गया। मैंने 18 साल का लड़का देखा, का पूछा तो वो राज़ी हो गया। 2 मुरिया पुल से गुजरा तो एक नौजवान मिला, इसे भी काम का पूछा तो साथ आ गया। पहला नारोवाल का था, दूसरा कहाट बन्नू से। 17 सितंबर को मकान का सौदा कर दिया और रात कमरे में मैं बेड पर सोया और अरबाज समेत दोनों नए मुलाजिम नीचे फोम की गद्दों पर। कमरे की चाबी मेरे गद्दे के नीचे थी। तकरीबन 8 अक्टूबर को होश आया तो वालिद के घर था, बहुत तकलीफ़ में था। वालिदा ने बताया कि तुम्हारे साथ हादसा हुआ। मुझे पता चला कि मुझे 17 सितंबर की रात को कत्ल कर दिया गया था। छोटा बच्चा
ارباب بھی قتل کر دیا گیا۔ دیکھ سکتے ہیں